ہر قسم کی انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کر دیں. ہمارے اتحاد میں ہماری طاقت ہے اور ہماری طاقت میں ہمارا مستقبل ہے. ناراضگی کے نام پر ٹیررزم یا وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان پاکستان. اہمیت میں گمراہ ہو جاتے ہیں. ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے. یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا. جب ملک کی بات آ رہی تھی تو میں کل دیکھ رہی تھی کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے. بجلی بلوں میں ریلیف پر مریم نواز کا نام لیے بغیر وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا 2 ماہ کے لیے بجلی سستی کرنا کیسے بے وقوفی ہو سکتی ہے. کرپشن کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالنا بے وقوفی ہے. ایسی بے جا تنقید پر افسوس ہوتا ہے. باقی صوبے بھی ایسا کر لیں. پنجاب حکومت نے یہ ریلیف کسی سے مانگا نہیں، اپنے بجٹ سے دیا. آج طلباء کو گارڈز آف آنر ملتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں. ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر اور ڈنڈے نہیں، لیپ ٹاپ دینے ہیں. ملکی دفاع ناقابل تسخیر. پاکستان کا دفاع مضبوط سے مضبوط ترین. پاکستان کا شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ISPR کے مطابق تربیتی تجربے کا مقصد ٹروپس کی تربیت، ٹیکنیکل پیرامیٹرز کا جائزہ لینا تھا. صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر مبارکباد. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. حکومتی اخراجات میں کمی کی تجاویز کی منظوری کا امکان. 1.5 لاکھ نوکریوں کے خاتمے، مختلف سرکاری اداروں کے انضمام کا جائزہ لیا جائے گا. عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف پر بھی غور ہوگا. نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توسیع کا امکان. ازبکستان کے ساتھ ای کامرس تعاون کی آداش کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے. بانی پی ٹی آئی کی جیل میں سہولت کاری میں ملوث 6 افراد گرفتار. 2 لیڈی وارڈر، سویپرز اور کیمرہ سیکیورٹی چیکنگ پر تعینات اہلکار شامل ہیں. تحویل میں لیے گئے ملازمین کے موبائل فونز بھی ضبط کر لیے گئے. جیل کا لیڈی سٹاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے سہولت کاری میں ملوث رہا. ذرائع کے مطابق اب تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 13 افراد کو تحویل میں لیا جا چکا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے، انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی کی وجہ کیا ہے، اس کو بلائیں گے جو اس معاملے کا علم رکھتا ہو اور عدالت کو بریف کر سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے پیر تک جواب طلب کر لیا. اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس کی سماعت کی. عدالت نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کے اغوا کی CCTV فوٹیج طلب کر لی. عدالت نے کیس کی سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی. اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کا معاملہ. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا. بلدیاتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کیا جائے گا. ووٹر پرچی چسپاں کرنے کی شرط ختم کرنے کی درخواست پر بھی غور کیا جائے گا. وزیر اعظم سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر اسرار خان کاکڑ کی ملاقات. بیرون ملک پاکستان کا نام روشن کرنے پر اسرار خان کاکڑ کی خدمات کو سراہا. شہباز شریف نے گفتگو میں کہا باصلاحیت نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں. پاکستان ایجوکیشن اینڈ انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں آ چکا ہے. غریب گھرانوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताउन समेत बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाकी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबत को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। बिजली रिलीफ का सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, फिर भी रिलीफ से महरूम रखा गया। मैंडेट चोरों ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा मैंडेट चोर टोला मुल्क को एक इकाई की बजाय तकसीम की तरफ ले जा रहा है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करे। बारिशों के बाद तूफानी स्पेल से तबाही ही तबाही। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दशत देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। NDMA और MN डरबन के तूफानी स्पेल से तबाही ही तबाही। मुतादिद इलाके पानी में डूब गए और ड्रेन में 600 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से 30 देहात से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। राजनपुर कोहे सलमान में मुसलसल तूफानी बारिशों से सैलाबी रैनों से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, कई बस्तियां पानी में डूब गईं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। शहर इक़्तिदार की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। दर्जा हरारत में कमी के साथ मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी कम हो गई। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट का मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से बड़ा फैसला। दौरान हिरासत शहरी पर तशद्दुद या मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ शिकायत पर FIA तहकीकात करने का पाबंद होगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अभी अहम खबर आपको दें, अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी का इल्जाम। ज़राए के मुताबिक सहूलतकारी में मुलव्विस मज़ीद 6 अफराद को तहवीर में ले लिया गया। अडियाला जेल की 2 ख़वातीन मुलाज़मीन भी इसमें शामिल हैं। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में अब तक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 13 अफराद को तहवीर में लिया जा चुका है। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी का इल्जाम है ये। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स खालिद चौधरी से हम लेते हैं। खालिद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? खालिद बताइएगा, अब तक 6 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में तहवील में लिए गए अडियाला जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तहवील में लिए गए मुलाजमीन में लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार भी शामिल हैं। इन मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल फोन हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया है, जबकि जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI उर्विशा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलव्वस रहा है। ये इल्जाम सामने आ रहे हैं। वाज़ेह है कि जेल मुलाजमीन को डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल और नाज़िम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया है और अब तक सहूलतकारी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 13 अफराद जो है तहवील में लिए जा चुके हैं और मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से काफी पेशरफ्त सामने आ रही है और इस तमाम मामले को जो है आला सतह पर जो है सिक्योरिटी इदारे देख रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से रातों का एतराफ़ कर लिया। 9 मई से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया। कहा, मुझ पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सब मुकम्मल तौर पर लुक बातें हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से अपने राब्ते की तस्दीक कर दी है, लेकिन 2 टोक अल्फाज में किसी भी गलत काम, 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से ताल्लुक़ होने की तरदीद की है। साकिब निसार ने वजाहत की है कि उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके शिमाली इलाका जात के दौरे में जनरल फैज ने उनका बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने बताया कि जनरल फैज ने उनसे कभी गैर मुंसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध को जवाब। बहुत सुन रही हूँ बिजली बिल्स पर ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा अपनी जेबों में डालना बेवकूफ़ी है, रिलीफ देना बेवकूफ़ी नहीं। ऐसी बेजा तनकीद पर अफसोस होता है, बाकी सूबे भी ऐसा कर लें। पंजाब हुकूमत ने ये रिलीफ किसी से मांगा नहीं, अपने बजट से दिया है। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला सिंध को जवाब। कहा, पंजाबी बात में पाकिस्तानी पहले हूँ, मुकदमात का सामना किया, जेल गई मगर आंखों में आंसू नहीं आए। आज तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते हुए देखा तो आंखें नम हो गईं। हमने बच्चों के हाथों में पत्थर और डंडे नहीं, लैपटॉप्स देने हैं। मरीम नवाज का पंजाब के पोजीशन होल्डर तलबा पे इनामात तकसीम करने की तकरीब से खिताब।